सौदा साध जिन्हों राम रहीम भी कहा जाता है, जो अपने नाम के मगर सिंह की जगह के उत्ते इंसा शब्द वरतते हैं। वो दावा करता है कि उन्हें एक वखरा धर्म, एक वखरा कल्ट इस दुनिया के उत्ते चलाया। तो जे गल करिए उन्होंने पैरोकारां दी तां वो भी 2 करोड़ तो वध ही होणगे, घट नहीं। सो सौदा साध दे नाल सिखां दी खड़कदी है 2009 दे विच, जदों इस साध ने गुरु गोबिंद सिंह साहब की नकल की सी। जिवें गुरु साहब ने अमृत पान करवाया सी, इस तरह इस साध वालों एक बाटा तैयार किया जाता है, उहदे विच उसे तरीके दे नाल पतासे घोले जाते हैं ते पोशाक भी जिहड़ी है गुरु साहब वर्गी पाई जाती है, इत्थों तक कि कलगी भी लाई जाती है। सो वो दिन सी जदों सिखां दे नाल खड़की इस साध दी। पर इस साध के काले कारनामा की गल करिए तो उस तो पहला 2009 तो पहला दे चलते आए सी, जिहदे विच बलात्कारां की सूची, कतलों की सूची भी सी। सो 2009 दे विच ये घटना तो बाद सिखां दे नाल शरेआम इस साध की जिहड़ी खड़क गई। सिख जिहड़े ने सड़कों के उत्ते उतर आए कि इस साध नूं जिहड़ी है सज़ा दित्ती जावे, फड़ के अंदर कीता जावे, क्योंकि साडे धार्मिक भावनावां जिहड़ियां भड़काईयां ने, साडे गुरु साहब की जिहड़ी है बेअदबी कीती है, नकल कीती है। तुहानूं दस दईए इतिहासक घटना निरंकारियां दे वेले भी एक इस तरह की हुई सी कि एक साध जिहड़ा है वो अमृतसर दे विच जलूस कड्ढदा होया ये कह रहा सी कि मैं जे गुरु साहब ने 5 प्यारे जिहड़े ने साजे ने तो मैं 7 सितारे साजांगा। सो उस वेले भी सिखां नूं चैलेंज किया गया सीगा। जदों धर्म युद्ध मोर्चा शुरू होंदा है, जदों फिर अकाल तख्त ढठदा है, वो इन्हां घटनावां तो शुरुआत होंदी है। मतलब पंजाब दे विच सिखां दे नाल वैर कमाउण वाले जिहड़े ने समय दर समय सरकारां वल्लों लिआंदे जांदे रहे है। सो वो घटना तो बाद की पंजाब दे विच होया आपां सारे जाणदे हां। हुण सौदा साध 2009 दे विच गुरु साहब की नकल करदा है ते उहने पाई हुई जिहड़ी पोशाक सी, जो गुरु साहब वर्गी पोशाक सी, वो भी कहंदे आ कि एक वड्डे पॉलिटिशियन ने भेजी सी। खैर इहदे सबूत साडे कोल नहीं, पर आम खबरां दे विच ये सारा कुछ चलिया कि किवें वो पोशाक जिहड़ी आ वो भेजी गई सरसा साध नूं पाउण वास्ते। उस तो बाद वो सारा कुछ होया। सो जदों सिख सड़कों के उत्ते उतरे कि इस साध नूं फड़िया जाए, इनू सज़ा दी जाए, उत्थे ही कुछ सिख जिन्हां दे कोलों ये बेअदबी नहीं झल्ली गई, वो सरसा साध नूं कीती दा फल भुगताउण वास्ते तुरे ते वो शहीदी पा गए। इहदे विच 6 सिंघां दे नाम आउंदे ने। कमलजीत सिंह एक मैनूं याद है, ते बाकी 5 सिंह होर। सो ये 6 सिंह शहीद हो जाते हैं वारी दर वारी। किसी नूं जिहड़ा सरसा साध दे बॉडीगार्डां वल्लों शहीद कर दिता जाता है, किसी दा पुलिस दे नाल टकराव हुंदा है ते किसी दा कोई होर तरीके दे नाल, पर 6 सिंह शहीद होंदे ने। सो उहदे विच कोई भी सरकारां परवाह नहीं करदियां, किसी तरह दे नाल भी इस साध नूं फड़िया नहीं जांदा जां कोई इहदे उत्ते एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि पैरोकार बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते सी। फिर चलदियां चलदियां वो समा भी आ जाता है जदों बेअदबियां दा दौर शुरू होया, क्योंकि एक पासे सिख विरोध कर रहे सी सरसा साध दा, ते सरसा साध उधरों फिल्मां बनाउण दे विच मशरूफ हो गया, एक्टर बनन लग पिया। क्योंकि इस साध की खासियत है ये अपने आप नूं क्रिकेटर भी दसदा है, फिल्म डायरैक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, तो उस तो बाद होर बड़ा कुछ ये अपने आप नूं कहंदा है। सो इस वल्लों फिल्मां दा दौर जिहड़ा शुरू किया गया, फिल्मां बनाईयां गईयां। सो जदों इस फिल्म दे चलण दी वारी आई कि पंजाब 'च इहनूं रिलीज़ किया जाना, तो सिखां वल्लों विरोध शुरू हो गया कि ये फिल्म जिहड़ी आपां पंजाब दे विच रिलीज़ नहीं करन देंगे। सो उदों की हुंदा है, उस वेले उन्हां टाइमां दे विच की हुंदा जदों सिख विरोध करते ने तां भड़के हुए जिहड़े ने ये डेरा शरधालू कह लीए जां फिर प्लैनिंग बनी डेरे तो कि गुरु साहब का स्वरूप जिहड़ा है वो चोरी किया जाए, फिर सिखां नूं चैलेंज किया जाए। सो सिखां नूं चैलेंज किया गया, गुरु साहब का स्वरूप चोरी कर लिया गया। फिर चैलेंज ये सी कि असीं तुहाडे गुरु साहब नूं चुक लिया, पत्रे पत्रे खिलार देंगे, तुसीं जो करना कर लो। सो फिर कलेश जिहड़ा है होर वध जांदा है। इसे तरह किया गया, पत्रे पाड़े भी गए, वो सारा कुछ किया गया। उन्हां टाइमां दे विच जदों फिर ये घटना जिहड़ी वापरदी है कि श्रोमणी कमेटी वालों सौदा साध के नाम के उत्ते मुआफ़ीनामा लिख दिता जाता है। इहदे विच भी वड्डियां पॉलिटिशियन जिहड़ियां उस वेले सत्ता दे विच पार्टियां सी, अकाली दल, बादल, सो उन्हां दा नाम आउंदा है कि उन्हां दे प्रभाव अधीन श्रोमणी कमेटी ने एक हुक्मनामा जारी किया कि सरसा साध नूं असीं मुआफ़ करदे हां। जदों ये मुआफ़ीनामा बाहर आउंदा है तां सिख संगतां दे विच बड़ा वड्डा बवाल जिहड़ा है वो पैदा हो जाता है। कमेटी के खिलाफ सारी सिख कौम जिहड़ी आके खड़ी हो जाती है कि इस साध नूं मुआफ़ किया गया तो क्यों किया गया।
ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਦਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਸਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ 2015 ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਦੇਖੋ 2009 ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, 2015 16। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ-ਦਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ, ਸੁਆਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ SIT ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ SIT ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 17, 18, 19, 20 ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਸਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਸਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ 1000 ਕਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, 1000 ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੋਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਡੇਰੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ 80 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 1 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਛਤਰਪਤੀ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਚੱਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ
ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਧ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮ ਝਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੌਣਕ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਚੌਥੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਦੱਸਣੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰਲਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਟੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 150 ਤੋਂ 200 ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੈਰ ਅਮਨ, ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਤਲਾਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ।